اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد حبیب علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزاداران سید الشہداء مومن کرام اور مجھے دنیا کے تمام الگ الگ علاقوں میں دیکھنے والے اردو سمجھنے والے مولا کے چاہنے والے مولا کے ماتم داران مولا کے تعزیہ داران اور مولا کے عزاداران کی خدمت میں یہ 5ویں مجلس اذان کربلا کے اس پروگرام اور اس عنوان سے آپ کی خدمت کے ذوق سماعت کے حوالے اب تک کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اور پہلے سے میں کلیئر کر چکا ہوں کہ میری یہ مجلس جو بہت ہی مختصر ٹائم کے لیے اور مختصر وقت میں مجھے مکمل کرنا ہوتا ہے، یہ پورا اشرا جو آپ نیوز 18 اردو پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کربلا سمجھنا چاہتے ہیں، زیادہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کربلا نزدیک سے سمجھنا چاہتے ہیں، زیادہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غیر مسلم ہیں یا پھر انہیں عقیدے کے کسی مریض نے یہ سمجھا رکھا ہے کہ تعزیے کے قریب نہ جاؤ، مجلس کے قریب نہ جاؤ، علم کے قریب نہ جاؤ یا پھر عزاداری کے قریب نہ جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مجلس ایک مادھیم رہے گا، ایک ذریعہ رہے گا انہیں یہ سمجھانے کا کہ میرے خیال سے وہ اپنی پیاس کو تو جھیل ہی رہے ہیں مگر وہ آب حیات سے بھی محروم ہو رہے ہیں، چونکہ اگر دین ہے تو وہ رسول کے دروازے پر ہے اور رسول کا دروازہ علی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جب علی کے دروازے سے محمد کے گھر میں داخل ہوں گے تو جو پہلا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا اسی کا نام حسین ہوگا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی اس مجلس میں جہاں موضوع اپنی عروج کی طرف اور بلندی کی طرف جا رہا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اذان کربلا میں اور کون سی چیز ہے توحید کے بعد جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے خلوص پیش کیا، کردار خلوص پیش کیا، پھر توحید خدا اور حسین نے کیا باتیں کہی ہیں توحید کے سلسلے سے وہ پیش کیا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، اور اس کے بعد میں نے بعثت، غدیر اور عاشورہ اور مہدویت کا تذکرہ کیا جو انشاءاللہ آگے کی تقریر میں میں بیان کروں گا۔ لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اس عہد میں، اس زمانے میں ہم جوانوں کو، نوجوانوں کو خاص طور سے، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، مگر مجھے لگتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ کربلا کا جو پہلا امپیکٹ پڑتا ہے کربلا سمجھنے کا، کربلا جانے کا، وہ کیا، اور اس عہد میں یہ جاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کربلا میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو آواز اٹھاؤ، دروازہ نہ بند کر دو، بھاگو نہیں، خاموش نہ ہو جاؤ، زبان نہ بند کرو۔ اسی لیے تشیع کا ایمان ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، لعنت اس پہ جس نے مولا آپ کو قتل کیا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور ان پہ بھی لعنت جس نے ظلم کیا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، اور ان پہ بھی لعنت جس نے سنا اور وہ راضی رہے۔ تو کربلا آپ کو اس طرح بیدار کر دیتی ہے کہ آپ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھتے ہیں تو اسے کلاسیفائیڈ نہیں کرتے ہیں، اسے آپ بانٹتے نہیں ہیں صنفوں میں، بلکہ آپ یہ دیکھتے ہیں ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے، پھر ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو، آپ اس لیے خاموش نہیں رہ سکتے کہ وہ جو ظالم ہے وہ پتہ چلا کہ آپ کا دوست ہے اور وہ جو مظلوم ہے وہ آپ کا دشمن ہے تو آپ نہ بولیں، نہیں۔ کربلا آپ کو سکھاتی ہے اگر ظلم ہو رہا ہے تو بولو، چاہے ظالم کوئی بھی ہو اور مظلوم کوئی بھی ہو۔ اس لیے اگر کوئی کربلائی ہوگا، کوئی حسینی ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک بڑا ہے اور ظالم ہے تو ملک بڑے ہونے کی وجہ سے اس کی
मुखालफत ना करे, या मुल्क छोटा है और जालिम है तो मुल्क की वजह से मुखालफत नहीं, वो तो जुल्म देखेगा, जालिम को लानतुल्लाह कहेगा, वो जालिम के खिलाफ खड़ा होगा और वो मजलूम के साथ खड़ा होगा। इसी मिसाल को आगे लेके चलता हूं। आप देखिए करबला में जो सबसे बड़ी चीज है वो अम्र बिल मारूफ है और वो नही अज़ मुनकर है, जिसे अगर हमने समझ लिया तो हम समझेंगे कि हमने फ़लसफ़े करबला समझ लिया। देखिए ना, कुरान तो दोनों तरफ है। अल्लाह की कसम अगर मैं इस मिसाल को समझा पाया अपने इस मजमे को तो मैं समझूंगा मैंने ये 5वीं मजलिस मुकम्मल कर दी। देखिए ना, कुरान दोनों तरफ है, हाफिज़ कुरान भी दोनों तरफ हैं। यकीन जानिएगा, नमाज दोनों तरफ पढ़ी जा रही है, यकीन जानिएगा, अजान दोनों तरफ, यकीन जानिएगा, क़िरात दोनों तरफ, क़ऊद दोनों तरफ, क़याम दोनों तरफ, रुकू दोनों तरफ, सुजूद दोनों तरफ। फिर क्या ऐसी चीज है जो सिर्फ इस तरफ है और उस तरफ नहीं है? दो बड़ी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज का नाम है विलायत। विलायत हुसैन की तरफ है, विलायत यजीद की तरफ नहीं है। ये एक बड़ा फैसला कुन जुमला है अगर आपने समझ लिया। विलायत हुसैन की तरफ है, यानी हुसैन ने, मैं पिछले 20 साल से ये जुमला खिताबत में पढ़ रहा हूं, हुसैन ने करबला के मैदान में एक लकीर खींची। लकीर के इस पार भी मुसलमान हैं, लकीर के उस पार भी मुसलमान हैं, लकीर के इस तरफ भी मुसलमान हैं, लकीर के उस तरफ भी मुसलमान हैं, लकीर के इस तरफ भी हाफिज कुरान है, लकीर के उस तरफ भी हाफिज कुरान है। बहुत अजीब बात है ना, आपको अजीब लग रहा होगा। तो अब अगर कोई आदमी आपसे आके मिले, कहे मेरा नाम मोहम्मद अय्यूब है, मैं लबनान का मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं पाकिस्तान का मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद इदरीस हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान हूँ, मैं मोहम्मद यूनुस हूँ, अमेरिका का मुसलमान हूँ, तो उससे नाम ना पूछो, उससे ये पूछो भाई करबला में हुसैन ने 1400 बरस पहले एक लकीर खींची थी, तू बस इतना बता दे, तू लकीर के इस पार वाला मुसलमान है या उस पार वाला मुसलमान है, तू कटने वाला मुसलमान है या काटने वाला मुसलमान है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम मातमदाराने से दुशोदा, अब ये देखिए, ये ताकत देखिए अमर बिल मारूफ की कि किन किन जगहों पर हुसैन ने तबलीग की है, किन किन मकामात पर हुसैन ने तबलीग की है। और ये हुसैन की तबलीग खुद में ऐसे हालात में अपने बच्चों के साथ घिरे हैं, जंगल में, सुनसान में, बयाबान में, आपको क्या बताती है? आपको ये ताकत देती है कि भरोसा खुदा पे रखो। बादशाह तुम्हारी गर्दन काट सकता है, तुम्हारी जबान बंद नहीं कर सकता। यकीन जानिए खुदा की कसम, अल्लाह के इस सबसे बड़े वली, अल्लाह के इस अजीम दुनिया में दिए हुए तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा जिसे हम हुसैन के नाम से जानते हैं। क्यों ख्वाजा मोइनुद्दीन उनकी तारीफ इस तरह से कर रहे हैं? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन। भाई तुम हुसैन को छोड़ के ये सोचते हो कि तुम दीनदार हो जाओगे? अरे भाई, दाढ़ी आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, टोपी आ जाएगी, कपड़ा आ जाएगा, ये कटने बिकने और ख़रीदने वाली चीज़ मुसलमान नहीं बनाती, मुसलमान ईमान बनाता है, मुसलमान हुसैनियत बनाती है। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में देखने वाले मुझे समझ गए तो समझ जाएंगे। मुआशरा इतना ख़राब हो चुका था, नहीं बल्कि मैं मिसाल दूँ, कभी मरीज़ ऐसा होता है, आपको लगता है विटामिन देंगे तो कमज़ोर मजबूत हो जाएगा और ये अपनी बीमारी से खुद लड़ेगा। फिर कभी आपको ऐसा लगता है नहीं, बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि अब एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। फिर कभी आपको ऐसा लगता है बीमारी ने इतना घेर लिया है कि खून ही बदल देना पड़ेगा। आपको पता है इस्लाम और इस्लामी मुआशरा इतना मरीज हो चुका था कि करबला में हुसैन ने सारे जिस्म इस्लाम से खून निकाल दिया और फिर अपने खून से जिस्म इस्लाम के खून को भर दिया, नसों को भर दिया। यकीन जानिए, अब जो माशरे इस्लामी में जहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जा रहा है, यह आवाज़ नहीं निकलती अगर हुसैन खून ना देते। ये हुसैन का खून है जो आज मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है। खुदा तौफीक दे इन सारे लोगों को जो हुसैनी दरवाजे से दूर हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं उन लोगों को भी समझा रहा हूँ जो समझना चाहते हैं, और भाई मैं उन लोगों को भी समझाने के लिए बैठा हूँ जो समझना नहीं चाहते। मैं दुआ करता हूँ खुदा तौफीक दे उन्हें कि वो समझ जाएं कि मिट्टी कहाँ है, हीरा कहाँ है, वो समझ जाएं कि बेदर कहाँ है, दर वाला कहाँ है, वो समझ जाएं कि शैतान का साथी कौन है, रहमान की फ़ौज कौन है, समझ जाएं कि किन पर सदका हराम है
और कौन हैं जिन पर दुरूद भेजा जाता है। अल्लाह की कसम, अगर आप अपनी नमाज से दुरूद निकाल के अपनी 2 रकत कबूल करवा सकते हों तो आप जो चाहें वो करें, मगर अगर आप नमाज से दुरूद नहीं निकाल सकते तो यकीन जानिएगा जब तक नमाज में दुरूद अपने वजूद के साथ बाकी है और सबब नजात और सबब कबूलियत नमाज बनी हुई है, आप उन ज़वात मुक़द्दसा को नहीं निकाल सकते जिन पर दुरूद भेजा जा रहा है। वो कौन है? मोहम्मद पर दुरूद है। वो कौन है? फातिमा पर दुरूद है। वो कौन है? अली पर दुरूद है। वो कौन है? हसन पे दुरूद है। वो कौन है? हुसैन पर दुरूद है। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऐज़ान मोहतरम, ये अम्र बिल मारूफ और नही अज़ मुनकर क्या है? ये आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप हज करते हैं, आप ज़कात देते हैं, लेकिन आपने देखा कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है तो अब आप उसे बोलने गए भाई नमाज पढ़ ले, आप उसे बोलने गए भाई रोज़ा रख ले, आप उसे बोलने गए कि भाई ये काम कर ले, वो नेकी कर ले। आप यकीन जानिए और ज़रा सा गौर कीजिएगा ताकि मेरी बात कामिल तौर पर मुकम्मल हो जाए आपके सामने और आप समझ भी सकें। ये जो लोग कहते थे ना बोलने की क्या ज़रूरत है, समझाने की क्या ज़रूरत है, भाई आजकल कोरोना के ज़माने में तो आपको खुद ही समझ में आ गया। आपने मास्क पहना हुआ है, दूसरे ने मास्क नहीं पहना, अब आप उससे कह रहे हैं तुमने मास्क क्यों नहीं पहना? भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने पहना है ना मास्क, अब दूसरे को क्यों आप समझाना चाहते हैं मास्क पहन? आपने कहा मौलाना मैं तो बच जाऊंगा लेकिन समाज के दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे, चूंकि ये मास्क नहीं पहनेगा वायरस फैलाएगा। वायरस फैलाएगा, वायरस के 2 घंटे 3 घंटे के अंदर के जो जिंदा असरात हैं वो किसी दूसरे मरीज उन वायरस के हमले के जद में अगर आ गया तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप माहौल को बचा रहे हैं, आप समाज को बचा रहे हैं, आप मुआशरे को बचा रहे हैं। कुछ समझ में आया आपको? ये जो नमाज नहीं पढ़ रहा है ना, ये नहूसत फैला रहा है और आप जो नमाज पढ़ रहे हैं आप बरकत फैला रहे हैं। तो यकीन जानिए बरकतें उस वक्त तक नहीं आती जब तक नहूसतें दूर ना हो जाएं। नहूसतें दूर हो जाएंगी, बरकतें खुद ब खुद आ जाएंगी। बरकत तो बिस्मिल्लाह की भी इतनी है कि अगर मुर्दे पर अलहम पढ़ के फूकी जाए और मुर्दा जिंदा ना हो तो ये आपके ज़बान का तो कसूर है, आयात इलाही का कसूर नहीं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आपने देखा कोई नज़दीक आ रहा है, आपने कहा भाई 2 मीटर की दूरी पर रहो। आपने देखा लोग कंधा से कंधा सटाए हुए हैं, आपने कहा भाई दूर रहो। वायरस के ख्याल में आपने तबलीग शुरू कर दी, वायरस के ख्याल में आपने अमर बिल मारूफ शुरू कर दिया, ज़िंदगी बचाने के लिए आपने नही अज़ मुनकर शुरू कर दिया, लोगों की ज़िंदगी की मोहब्बत में एक बदलाव के लिए आपने खुद एहतियात करना शुरू कर दिया। यकीन जानिए समाज कैसे बदला जब सब ने अपने अपने हिस्से की एहतियात कर ली। यही तो इस्लाम आपको सिखाता है, यही तो अज़ान करबला है। अपने हिस्से की एहतियात यह है कि आप अपने घर में मौजूद खुद भी नमाज अदा करें और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे भी करवाएं। खुद भी सच बोलें, किसी को भी झूठ ना बोलने दें, खुद भी गीबत से दूर रहें, किसी दूसरे को भी ना करने दें, खुद भी नेकी करें और किसी को बुराई ना करने दें। ये समाज जब तैयार होगा तो यकीन जानिएगा ये फ़िक्र में अदल की फ़िक्र देगा, जज्बात में अदल का जज्बा देगा, ये सोच में अदल की सोच देगा, इक़दाम होगा अदल के साथ होगा, गुफ्तगू होगी अदल के साथ होगी, रिश्ता होगा अदल के साथ होगा, बंदा बंदगी के रास्ते में अदल के साथ होगा और उसके बाद भी वो दुआ करेगा रब्ब आमिलना बिफज़लिक वला तुआमिलना बिअदलिक। मेरे अल्लाह मेरे मामले में तू अदल से काम ना ले, फजल से काम ले, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में अदल तो ला सकते हैं मगर अल्लाह ने अगर अदल करना शुरू किया तो ना हमारे सजदे टिकेंगे, ना हमारा रुकू टिकेगा, ना हमारा क़याम टिकेगा, ना हमारी इबादतें टिकेंगी। तो यकीन जानिए इबादतों के बाद हमारी खुदा से क्या दुआ रहती, परवरदिगारा तू अदल से काम ना ले, फजल से काम ले। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह है इलाही मेरे अमाल को देखने के बाद तू तराजू से काम न ले, क्योंकि अगर तराजू से काम लेगा तो हम कहीं नहीं ठहरेंगे। तो करबला के हवाले से कि हम तेरे हुसैन के मानने वाले हैं, हम तेरे शहीदों के चाहने वाले हैं, हम तेरे हुसैन पर आंसू बहाने वाले हैं। चलिए इन्हीं जुमलों के बाद मैं, क्योंकि वक्त आपको पता है टेलीविज़न पे बहुत कम होता है, यहीं से रब्त मसाहिब पे आ जाता हूँ। मुहर्रम की ये 5वीं मजलिस आप मोमिनीन के ज़ौक़ समात के हवाले, और आप जानते हैं आज का दिन मंसूब है
جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف۔ یہ کون حبیب ہیں؟ یہ دوست ہیں حسین کے۔ کس کے دوست ہیں؟ نواس رسول کے دوست ہیں۔ جو نواس رسول کا دوست ہو اس کے لیے کیا جملے، میں کیوں کسی دوسرے سے پوچھوں کہ وہ بتائیں کہ جناب حبیب کیا ہیں؟ خود امام حسین جنہیں فقیہ کہہ کے پکار رہے ہوں، آپ انداز لگائیے حسین جیسا امام جسے فقیہ کہے اس کی کیا شان ہوگی اور کیا عظمت ہوگی۔ ہاں میں پورا واقعہ نہیں، بڑے مختصر انداز میں 1 منٹ میں مصائب، 2 منٹ میں مصائب ختم کر دوں گا۔ ہاں وہ وقت آ گیا جب حبیب داخل زمین کربلا ہو گئے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک بے چین بہن اپنے بھائی سے کہتی ہے بھیا صبح سے قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، زمین سے تحت نگاہ دھول اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تیرے قاتل تو جمع ہو رہے ہیں، تیرا کوئی دوست نہیں آ رہا۔ جزاکم اللہ۔ حسین کے آنکھوں میں آنسو ہے، فرمانے لگے زینب میں نے خط تو بھیج دیا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہری حصے میں آواز آئی جیسے کوئی آ رہا ہے، جیسے کوئی کربلا میں داخل ہو گیا۔ حسین نے آمادگی کی، آنے والے مہمان کا انتظام کیا، سارے بچے اپنی اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ عباس کے بازو میں علی اکبر تھے، علی اکبر کے بازو میں قاسم تھے، قاسم کے بازو میں اون محمد تھے، یہ سبھی ایک حصے میں ایک طرف اطفال بنی ہاشم سارے بیٹھ گئے تھے۔ حسین نے حبیب کا استقبال کیا، حسین نے سب سے متعارف کرایا سب کی باتیں، اور حسین کی باتیں تمام ہو گئیں۔ پیچھے سے آواز آئی فضا ذرا جا کے کہہ دو زینب نے سلام کہا ہے۔ زینب کا سلام سنتے ہی حبیب نے اپنا امامہ زمین پہ رکھا۔ مولا وہ وقت آ گیا جب شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلوائیں، کہہ دینا فاطمہ زہرا کے گھر میں پینے کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں، کہہ دینا علی کے گھر میں پینے کے لیے قطرہ پانی بھی نہیں، کہہ دینا حسین کے خیمے میں پینے کے لیے ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مگر جناب زینب، اللہ معذر حسن زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مگر جناب زینب نے کہلوایا کہہ دینا اماں فضا جا کے کہہ دینا زینب وعدہ کرتی ہے جب حسین کی شہادت ہو جائے گی، جب حسین کی شہادت ہو جائے گی، جب حسین کی شہادت ہو جائے گی، جب چادریں چھنیں گی، زینب کسی کو نہیں پکارے گی بلکہ زینب اپنے بھائی حبیب کو پکارے گی۔ بھائی لفظ کی سند زینب سے ملتے ہی نہ جانے حبیب کی کیسی حالت ہوئی، کھڑے ہو کے فرماتے ہیں مولا بس مرنے کی اجازت دے دے۔ وہ لو حبیب میدان میں آئے، وہ لو چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی، وہ لو میرے مظلوم امام کا دوست گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، اپنے دوست کے قریب پہنچے، سر کو زانوں پہ رکھا، بڑی دیر تک باتیں کی۔ تاریخ کہتی ہے حبیب کی روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا مولا آپ نے تو حبیب کا سر اپنی گود میں رکھا، مولا تو جب گھوڑے سے زمین پہ آئے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ وہ لو عاشور ختم ہو گئی، وہ لو شام غریباں کہ پہلے چادریں چھینی جانے لگی، تلے زینبیہ کی بلندی پر زینب نے آ کے کہا بھیا حبیب زینب کی چادر چھن گئی، ہائے کربلا، ہائے عاشورہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی بحق الزہرا، بحق الزہرا، بحق الزہرا، بس دو دعائیں پروردگارہ، جو جہاں کہیں بھی نام حسین لے رہا ہے اور مجلس حسین برپا کرنے میں دام درم سخن قدم میں کوشش کر رہا ہے، الہی اس کی دنیا اور آخرت کی حاجات کو پورا فرما، اور الہی اس کرونا کی بیماری سے جو کوئی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما اور اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہی
ہم سب کو مل جل کر انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ